باب التصحیح. يحتاج في تصحيح المسائل إلى 7 اصول. مسائل کی تصحیح میں 7 اصولوں کی ضرورت رہتی ہے. بورڈ پر بات آ گئی تھی کل کہ 7 اصول ہیں تصحیح کے. جب ایک طائفہ پر کسر ہو تو 3 اصول ہیں، اور جب 2 یا اس سے زیادہ طائفہ پر کسر ہو تو 4 اصول ہیں. شروع کے 3 اصول جو ہیں اس کا تعلق سہام اور رؤوس کے درمیان سے ہے، جیسا کہ کل کے سبق میں بھی بات آئی تھی کہ سہام اور رؤوس کے درمیان نسبت دیکھی گئی تھی. ثلاثۃ بین السہام والرؤوس، 3 اصول کا تعلق سہام اور رؤوس کے درمیان نسبت دیکھنے سے ہے. واربعۃ من الرؤوس والرؤوس، اور 4 اصول کا تعلق رؤوس اور رؤوس کے درمیان نسبت دیکھنے سے ہے. تو رؤوس اور رؤوس کے درمیان نسبتیں جو ہے دیکھنے والی بات ابھی نہیں آئی ہے، وہ آئے گی. اما الثلاثۃ، بہرحال 3، جب ایک طائفہ پر کسر ہو تو 3 اصول جو ہیں اس کے ہیں، ایک طائفہ پر کسر کے. فأحدها، ان 3 میں سے پہلا، ان كانت سهام كل فريق منقسمة عليهم بلا كسر فلا حاجة إلى الضرب كأبوين وبنتين، اگر ہر فریق کا سہام ان پر بغیر کسر کے تقسیم ہو جائے تو ضرب وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہے. یعنی مضروب نکالنا، مضروب نکال کر اصل عدد مسئلہ میں ضرب دینا، سہام میں ضرب دینا، جیسا کہ آپ نے کیا ہوم ورک میں، اور جیسا کہ کل بات آئی تھی کہ کسر واقع ہو تو مضروب نکال کر مضروب کا 2 کام، اس سے عدد مسئلہ میں اور سہام میں ضرب دے دیتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ کسر ہی نہیں ہے، اس لیے کسی ضرب کی تصحیح کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ پہلا اصول جو تصحیح کا ہے اس میں تصحیح کی نوبت ہی نہیں آئی. تصحیح کے پہلے اصول میں تصحیح کی نوبت ہی نہیں آئی. بورڈ پر یہ مثال انشاءاللہ بھی آ جائے گی. کأبوین وبنتین، جیسے کہ ماں باپ اور 2 بیٹیاں. اور بھی جو ہے ایک مثال جو میں نے کل دی تھی، کل کے ہوم ورک میں تیسری مثال جو ہے اس میں بھی تصحیح کی نوبت نہیں آئی تھی. تو وہ مثال کل والی تیسری جو گروپ کے اندر موجود ہے، آپ لوگوں نے بنایا ہے، اس میں بھی یہی بات ہے کہ تصحیح کی نوبت نہیں آئی تھی. وہ مثال بھی اس پہلے والے اصول پر منطبق ہو جائے گی. اب یہ پہلا اصول کیا ہے؟ تو پہلا اصول جو ہے ابھی آپ کے سامنے آئے گا، اور اصولی جملہ جو ہے کتاب والے نے تو پیش کر دیا کہ سہام جو ہے ہر فریق پر بغیر کسر کے تقسیم ہو جا رہا ہے. جب بغیر کسر کے تقسیم ہو رہا ہے تو کوئی تصحیح کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ حقیقت میں تصحیح کے میں لانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن طبعاً پیش کر دیا گیا ہے اس کو بھی، اور مزید باتیں اس کی آئیں گی بورڈ پر. والثانی، دوسرا اصول، ان انکسر علی طائفۃ واحدہ، اگر کسر واقع ہو ایک جماعت پر، ایک طائفہ پر، لیکن ان کے سہام اور رؤوس کے درمیان توافق کی نسبت ہو تو ضرب دیا جائے گا عدد رؤوس کے وفق سے. عدد رؤوس کے وفق سے ضرب دیا جائے گا، کس میں؟ فی اصل المسئلہ، اصل مسئلے میں. اور رؤوس سے مراد کیا ہے؟ تو رؤوس کس کا عدد رؤوس؟ من انکسرت، اس کی وضاحت ہے. من انکسرت علیہم السہام،
जिन पर सिहाम का कसर हुआ है, जिस ताइफा पर सिहाम का कसर हुआ है उसी ताइफा के अदद रूस का विफ्क, जिस मनिन कसरत अलैहि सिहाम, जिस ताइफा पर सिहाम का कसर हुआ है, तमाम ताइफा का विफ्क निकालना नहीं है, बल्कि चूंकि एक ही ताइफा पर कसर है तो जिस एक ताइफा पर कसर है बस उसी ताइफा जिन पर सिहाम का कसर हुआ है उन्हीं के अदद रूस का विफ्क निकालेंगे और उसी विफ्क से ज़रब देंगे कहाँ, असल मसले में। और मसला आइला हो तो उसके औल में ज़रब देंगे, असल मसले में ज़रब देंगे जब मसला आइला ना हो, जब मसला आइला हो तो उसके औल में ज़रब देंगे। यानी कि मसला आइला जब होता है तो अदद मसला जो है फिर पुराना वाला ख़त्म हो जाता है। मैंने कहा था कि पुराना वाला अदद मसला ख़त्म हो जाता है, उसको मिटाना नहीं है पुराने वाले को। जैसे कि 12 से मसला बना और 13 से औल हो गया तो 13 ही अब मसला है, 13 ही अदद मसला है। 12 जो है वो उसको जहन से महव कर देना है, कापी से महव नहीं करना है, मिटाना नहीं है। लेकिन 12 क्या हो गया, नस्यम मनसिया हो गया। अब 13 ही अदद मसला है तो उसी 13 में जो है ज़रब देंगे अगर मसला आइला हो। वाउलिहा इन कानत आइलतन, और उसके औल में ज़रब देंगे अगर मसला आइला हो। का अबवैनी व अशर बनात, जैसे माँ बाप और 10 बेटियां। तो किताब की ये मिसालें जो है मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ ताकि बोर्ड की तरफ आए तो मिसाल मौजूद रहे। पहली मिसाल है माँ बाप की, दूसरी मिसाल है माँ बाप और 10 बेटियां, और भी मिसाल होगी औल वाली। औ ज़ौज व अबवैन व सित्ते बनात, या शौहर, माँ बाप, 6 बेटियां। शौहर, माँ बाप, 6 बेटियां। तीसरा उसूल, तीसरा उसूल, अल्लाह तकून बैन सिहामिहिम व रूसिहिम मवाफ़क़तुन, कि सिहाम और रूस के दरमियान तवाफ़ुक़ की निस्बत न हो। ये बात कल आ चुकी है बोर्ड पर और मैं लिखा भी चुका हूँ कि रूस और सिहाम के दरमियान तबायुन की निस्बत हो तो कुल्ले अदद रूस को मजरूब बना देंगे और मजरूब का 2 काम करेंगे। मजरूब का 2 काम, असल मसले में ज़रब, सिहाम में ज़रब। इतनी सी बात है। जब एक ताइफा पर कसर हो और अदद रूस उस ताइफा की तादाद, जैसे कि 6 बेटी, 9 बेटी, 8 बेटी, माँ बाप, तो बेटी की तादाद क्या है, रूस की तादाद। बेटी की तादाद को कहेंगे रूस की तादाद। और सिहाम क्या है, जो असल मसले से हिस्से मिले, जिसको आप कह सकते हैं असल सिहाम। तो रूस और सिहाम के दरमियान तवाफ़ुक़ की, रूस और सिहाम के दरमियान तवाफ़ुक़ की निस्बत न हो, तबायुन की निस्बत है। तो कल बतलाया था मैंने कि अदद रूस में जो तादाद है, 6 बेटी है, 7 बेटी है, 8 बेटी है, तो उसको क्या करेंगे, उस पूरे अदद रूस को मजरूब बना देंगे। फयुज़रबु कुल्लु अदद रूस मन इनकसरत अलैहिम सिहाम फी अस्ल मसला व औलिहा इन कानत आइलतन कअबिन व उम्मिन व खम्स बनात। तो अदद रूस के कुल को ज़रब दिया जाएगा, अदद रूस के कुल को ज़रब दिया जाएगा किसमें, असल मसले में। और मैंने वो बढ़ा दिया है, और सिहाम में भी। असल मसले में ज़रब देंगे और सिहाम में भी ज़रब देंगे। सिहाम का जिक्र यहाँ नहीं है, सिहाम का जिक्र साहिब किताब ने अगले बाब में किया है। सिहाम में भी ज़रब देंगे, इसका जिक्र कहाँ किया है साहिब किताब ने, अगले बाब में। तो उसको हम लोग अभी जो है साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो इसलिए बाबु तस्हीह का जो अगला बाब है, वो अगला बाब जो है बस समझिए कि हम लोग उसको पहले कर ले रहे हैं। असल मसले में भी ज़रब देना है मजरूब से, और सिहाम में भी ज़रब देना है।
تو سہام والی بات میں بڑھا رہا ہوں تاکہ اگلا باب جب ہم لوگ پہنچے تو اس کو ہم لوگ پہلے گویا کر چکے ہوں. تو اصل مسئلے میں اور سہام میں ضرب دیں گے اور اول میں ضرب دیں گے اگر مسئلہ عائلہ ہو. چونکہ مسئلہ عائلہ ہو تو اول کے بعد جو 12 سے مسئلہ بنا 13 ہوا، 12 سے مسئلہ بنا 15 سے اول ہوا، 12 سے مسئلہ بنا 17 سے اول ہوا، تو 17 ہی اب مسئلہ عدد مسئلہ ہے. 17 ہی عدد مسئلہ ہے، اب 12 عدد مسئلہ نہیں ہے. لہذا وہ اول میں جو عدد ہے 17 یا 15 یا 13 اسی میں ضرب دیں گے. ان کانت عائلتن، اگر مسئلہ عائلہ ہو، کابن و امن و خمس بنات، جیسے ماں باپ اور 5 بیٹیاں. یہ تو ماں باپ 5 بیٹیاں جو ہیں یہ اول والا نہیں ہے، اور آگے کے پیج میں مثال ہوگی اول والی بھی. میں یہ مثال لکھ لیتا ہوں، ماں باپ 5 بیٹی. تو یہ والا اصول تو میں کل سمجھا چکا ہوں. او زوج و خمس اخوات لابن و امن، یہ بھی مثال ہے تیسرے کی. شوہر اور 5 عینی بہن، شوہر 5 عینی بہن. یہ 3 اصول مکمل ہو گئے جب ایک طائفہ پر کسر ہو. آگے جو ہے خالی ایک دیکھ لیتے ہیں آج. وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ، بہرحال 4 اصول مزید، 7 میں سے 3 ہو گئے ایک خانے والے، اب بچ گئے 4 دوسرے خانے والے. اور یہ کب ہے؟ یعنی باقی 4 اصول کا تعلق اس سے ہے جب کہ 2 جماعت، 2 طائفہ یا اس سے زیادہ پر کسر ہو، تو اس کے 4 اصول ہیں. وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ فَأَحَدُهَا أَن يَكُونَ الْكَسْرُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَكِنْ بَيْنَ أَعْدَادِ رُؤُوسِ مُمَاثَلَةٌ، اور وہ یہ ہے کہ کسر ہو 2 جماعت پر یا 2 سے زیادہ جماعت پر، لیکن ان کے اعداد رؤوس کے درمیان تماثل ہو. تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ اعداد رؤوس میں تماثل ہو تو فالحکم فیها ان یضرب احد الاعداد فی اصل المسئلہ، تو اس میں حکم یہ ہے کہ ضرب دے دیا جائے کسی بھی ایک عدد کو اصل مسئلے میں، جیسے 6 بیٹیاں اور 3 جدات اور 3 چچا. تو یہ مثال بھی 6ٹھی والی لکھ لیتا ہوں، یہ ہے 4تھا والا. چھ بیٹی اور 3 جدہ اور 3 چچا. اب میں آتا ہوں بورڈ کی طرف. ابھی جتنا آپ پڑھے آپ سب کو دوبارہ آپ دیکھتے ہیں. اب یہاں پر سمجھیے آپ، جب ایک طائفہ پر کسر ہو تو اس کے 3 اصول. جب ایک طائفہ پر کسر ہو تو اس کے 3 اصول. اب یہاں پر اصول نمبر 1، تو اس کو ذہن میں بٹھا لیجیے آپ. جب ایک طائفہ پر کسر ہو تو اس کے 3 اصول. جب ایک طائفہ پر کسر ہو تو اس کے 3 اصول. اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجیے. اصول نمبر 1، اگر عدد رؤوس اور سہام میں تداخل کی نسبت ہو، اور سہام والا عدد
सहाम वाला आदद बड़ा हो तो तस्हीह करने की जरूरत ही नहीं, तस्हीह करने की जरूरत ही नहीं। मैंने किताब आपने अभी देखी थी और मैंने अभी कहा था कि पहले वाले उसूल में तो तस्हीह की जरूरत ही नहीं है, उसको तो लाना ही नहीं चाहिए, लेकिन तबान उसको ला लिया गया है। ये यही वाला है उसूल नंबर 1। उसूल नंबर 1, अगर आदद रूस और सिहाम में तदाखुल की निस्बत हो और सिहाम वाला आदद बड़ा हो, ये मैंने शर्त बढ़ा दी जो किताब में नहीं है। किताब में जो है मतलब है, लेकिन ताबीर जरा अलग है। ताबीर उसमें ये थी किताब में कि बगैर कसर के मुनक़सिम हो जाए, तो ये उसी वक्त है सिहाम वाला आदद बड़ा हो तो बगैर कसर के मुनक़सिम हो जाएगा, तो तस्हीह करने की जरूरत नहीं है। अब मिसाल किताब के अंदर मौजूद है, माँ बाप 2 बेटी। अब इस मिसाल से गौर करें आप, जो बात मैंने इसमें लिखी है उसूल नंबर 1 में, ये उसकी मिसाल किताब वाले ने दी है। बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, लेकिन मैं ये किताब की मिसाल है। अब माँ है, औलाद, बाप जो है सुदुस वासबा, बेटी की मौजूदगी में बाप सुदुस वासबा, और 2 बेटी को सुलुसान। अब यहाँ पर पहले मसला बनाइए, तो नौए सानी के सुदुस सुलुसान जमा है, नौए अव्वल का कोई नहीं है, रुबू निस्फ रुबू सुमुन का कोई नहीं है, यानी किससे बनेगा? 6 से बनेगा। तो 6 का सुदुस 1, 6 का सुदुस 1 और सुलुसान हो गया 4। अब यहाँ पर जो है असबा की हैसियत से बाप के लिए कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया, सिहाम खत्म हो गए, 1 1 और 4 4 2 6, असबा की हैसियत से बाप को नहीं बचा। अब यहाँ पर गौर करें आप कि माँ में तो खैर ताद्दुद ही नहीं है, बाप में ताद्दुद ही नहीं है, तो कसर का सवाल ही नहीं है। बेटी 2 है और उसके सिहाम 4 हैं, तो ताइफा 2 बेटी 1 ताइफा, तो रूस बेटी की तादाद क्या है? इसको बोलते हैं रूस की तादाद। तो रूस कितने हो गए? 2 रूस हो गए 2। जो भी ताइफा है उस ताइफा की तादाद, फरीक 2 बेटी 1 फरीक है, 2 बेटी 1 ताइफा है, 2 बेटी 1 जमात है, इसकी तादाद क्या है? 2 है। तो इसी बेटी को बोलते हैं कि बेटी के रूस 2, बेटी के रूस 2, तो तादाद को, उस ताइफा की तादाद को बोलते हैं रूस इतने। तो जो भी ताइफा है वही रूस है। रूस के माने सर, सर से मुराद शख्सियत, तो बेटी के रूस यानी बेटी की शख्सियत, ये मतलब हुआ। तो बेटी की शख्सियत कितनी है? बेटी के रूस कितने हैं? बेटी की शख्सियत कितनी है? 2 है। उसके बाद सिहाम कितने हैं? सिहाम है 4। ये है 4, क्या है? सिहाम हिस्से, सिहाम शेयर, 4 सिहाम 4 शेयर 4 हिस्से, ये सब एक ही बात है। 4 सिहाम 4 शेयर 4 हिस्से सब एक ही बात है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं? पहला काम कि आप निस्बत देखिए। अगर अदद रूस और सिहाम में तदाखुल की निस्बत हो, तो पहला काम क्या हुआ? निस्बत देखना। रूस और सिहाम में निस्बत, पहला काम रूस और सिहाम में निस्बत, सिहाम में निस्बत, ये पहला काम हुआ। आप यानी गौर करना है, पहला काम ये गौर करना है कि रूस और सिहाम में निस्बत। तो रूस 2, रूस हो गए 2 और सिहाम हो गए, रूस 2 सिहाम हो गए 4। 2 और 4 में क्या निस्बत है? 2
اور 4 میں کیا نسبت ہے؟ تو 2 اور 4 میں نسبت ہے تداخل کی. 2 اور 4 رؤوس ہے 2 بیٹی کے، سہام ہے بیٹی کے، دیکھیے 4، 2 بیٹی کو 4 ملا ہے، تو 2 اور 4 میں کیا نسبت ہے؟ تداخل ہے. تداخل کی جب نسبت ہو، اب یہاں پر ایک چیز رک کر دیکھ لیں کہ بڑا والا کون ہے. بڑا والا کون ہے؟ یعنی سہام بڑا ہے، سہام بڑے ہیں، سہام بڑے ہیں، یا رؤوس جو ہے بڑے، رؤوس بڑے ہیں، اور سہام والا عدد بڑا ہو تو تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تصحیح کی ضرورت نہیں ہے. یہاں دیکھیں سہام بڑے ہیں، 4 سہام 2 رؤوس، سہام بڑے ہیں، رؤوس چھوٹے ہیں. تو جب تداخل میں یہ والی کیفیت ہو اور سہام والا عدد بڑا ہو تو تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں چونکہ کسری نہیں ہوگا. جب سہام بڑے ہوں گے، یہ 4 روپیہ مان لیجیے آپ، 4 سیب مان لیجیے آپ، 4 جو ہے انڈے مان لیجیے آپ، اور 2 بیٹیاں ہیں تو ہر بیٹی کو 2 مل جائے گا. تو جب سہام بڑے ہوں گے تو آپ کو تقسیم کرنے میں کسر کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. جب سہام بڑے ہوں گے تو دیکھا آپ نے کسر کا سامنا کرنا نہیں پڑا. 2 بیٹی کو 4 سیب، 2 بیٹی کو 4 جو ہے پھل بانٹنے میں کسی کسر کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ہر بیٹی کو 2 مل گیا. تو اس لیے میں نے بڑھا دیا. اور سہام والا عدد بڑا ہو تو تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی ہے کتاب کی مثال، اور یہی ہے تصحیح کا پہلا اصول، جس پہلے اصول میں تصحیح کی نوبت ہی نہیں آئی. جب نوبت ہی نہیں آئی تو تصحیح کے باب میں لانا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں نے کہا کہ طبعاً اس کو پیش کر دیا گیا ہے. تو اب آپ اس مثال میں غور کر لیں. یہ ہوا پہلا. تو پہلے والے میں کیا ہے؟ رؤوس اور سہام میں تداخل کی نسبت ہے اور سہام بڑا والا عدد ہے. تو اس میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ پورا ہو گیا. گویا کہ ترکہ کے 6 حصے کریں گے، اور اس میں سے 1 ماں کو، 1 باپ کو، اور 4 جو ہے بیٹی کو دے دیں گے. تو پہلے والے اصول میں اصول نمبر 1، اگر عدد رؤوس اور سہام میں تداخل کی نسبت ہو اور سہام والا عدد بڑا ہو تو تصحیح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ مثال آپ کے سامنے آ چکی. اب یہاں پر ایک بات اور ذہن میں بڑھا لیجئے کہ تداخل کی اس شکل کو جب سہام بڑے ہوں اور عدد رؤوس چھوٹا ہو، عدد رؤوس 2 ہے، سہام 4 ہے، تو تداخل کی یہ شکل جب رؤوس چھوٹا سہام بڑے تو اس تداخل کو بولتے ہیں بحکم تماثل. بحکم تماثل. یہ تداخل بحکم تماثل ہے. بحکم تماثل ہے. اس کو انعام دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو کسر کا سامنا کرنا نہیں پڑا، تصحیح کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. تداخل کی یہ شکل، یہ تداخل بحکم تماثل ہے. اس جملے کو جو ہے آپ 2-4 مرتبہ ریپیٹ کر لیجئے. اس جملے کو 5 مرتبہ 4 مرتبہ ریپیٹ کر لیجئے. یہ تداخل بحکم تماثل ہے. یہ تداخل بحکم تماثل ہے. یہ تداخل بحکم تماثل ہے. کب؟ جب رؤوس چھوٹے ہوں اور سہام بڑے ہوں. تداخل کی نسبت ہو اور عدد رؤوس چھوٹا اور سہام بڑے، یہ تداخل بحکم تماثل ہے، اس لیے کہ یہاں پر کسی طرح کی تصحیح کی نوبت نہیں آئی. اب جو ہے میں تھوڑا سا اسی کو جو چینج کرتا ہوں، اب میں جو ہے بیٹی کو 8 کر دیتا ہوں. بیٹی کو میں 8 کر دیتا ہوں. تو 8 اور 8 عدد رؤوس 8، سہام 4،
8 रूस 4 सिहाम, क्या निस्बत हासिल है? यहाँ भी तो तदाखुल ही है, यहाँ भी तदाखुल ही है। तो 4 ने 8 को काट दिया 2 मरतबा, ये हो गया दखल। 4 और 8 में क्या निस्बत है? तदाखुल है। 4 ने 8 को काट दिया 2 मरतबा में, तो 8 का दखल आ गया 2। तो ये ज़हन में रखें, ज़हन में बैठा लें कि सिहाम के दखल से मतलब नहीं है। 4 का दखल जो है निकालने की जरूरत नहीं। असल मसला किसका है? अदद रूस। विफ्क जो निकालते हैं अदद रूसी का, दखल जो निकालते हैं अदद रूसी का। सिहाम के दखल विफ्क वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि असल जो है हमारी तवज्जो मरकूज होनी चाहिए किस पर? अदद रूस पर, न के सिहाम के दखल निकालने की तरफ, न के सिहाम के विफ्क निकालने की तरफ, बल्कि दखल निकाला जाता है और दखल निकाला जाता है और विफ्क निकाला जाता है किसका? अदद। तो अब यहाँ पर जो है 8 और 4 में तदाखुल है, तो रूस का हमें दखल निकालना है। रूस है 8, ये 8 क्या है? रूस। और रूस के दखल ही से हमको बहस है, सिहाम के दखल से बहस नहीं है। तो 4 ने 8 को काटा 2 मरतबा में, यही 2 हो गया मजरूब, यही 2 हो गया मजरूब। हाँ, तो आपने गौर किया 8 बेटी और 4 सिहाम, ये 4 अंडे हैं, 4 सेब हैं, 4 फल है। तो 4 फल 8 बेटी को देंगे, 4 रुपया 8 बेटी को देंगे, तो हर बेटी को 1 रुपया मुकम्मल नहीं मिल सकेगा, 1 रुपया से कम रहेगा, आधा रुपया रहेगा, 50 पैसा रहेगा। सेब है तो आधा सेब रहेगा, एक समझने के लिए, यानी कसर है। तो जब जो है कसर वाक़ हो जाए, रूस और सिहाम में कसर वाक़ हो जाए, तो हम निस्बत देखें। 8 और 4 में निस्बत तदाखुल की है, तो हमने अदद रूस का दखल निकाल लिया। तदाखुल है तो दखल निकाल लिया, तो 8 का दखल आया 2। यहाँ ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर जो है ऐसे ज़हन में बैठाइए, आप ज़हन में बैठाइए कि रूस का दखल ऐसा लिख लेंगे। ये हमने हाशिए पर रफ वाली जगह पे ये निकाल दिया। 4 सिहाम और 8 रूस, 4 सिहाम 8 रूस, दोनों में निस्बत, तो 8 और 4 में तदाखुल। तो रूस का दखल क्या निकला? 2। तो रूस का दखल जब 2 निकला, तो 8 के ऊपर लकीर खींच के 2 लिख दिया। ये एक तरीका है। यही रूस का दखल मजरूब बना, रूस का दखल मजरूब बना। और मैंने एक बात कही थी कि इसको अगर आप दखल कहें तो भी ठीक, इसको विफ्क कहें तो भी ठीक। तदाखुल में जो दखल निकलता है उसको विफ्क से भी ताबीर कर देते हैं। तवाफुक में जो विफ्क निकलता है वही विफ्क हम बोल सकते 2 को भी। दखल बोले तो भी सही, विफ्क बोले 2 को तो भी सही। रूस 8 का दखल निकला 2 बन गया मजरूब। मजरूब का 2 काम, मजरूब का 2 काम क्या क्या काम है? असल मसले में ज़रब 6 दूनी 12 और 2 एकन 2। मजरूब का 2 काम, असल मसले में ज़रब और सिहाम में ज़रब। असल मसले में ज़रब और सिहाम में ज़रब। इस जुमले को रट लीजिए आप। मजरूब का 2 काम, असल मसले में ज़रब, सिहाम में ज़रब। मजरूब का 2 काम, असल मसले में ज़रब, सिहाम में ज़रब। इसको रट लीजिए आप। 4 दूनी 8। तो हर बेटी को, अब यहाँ पर 8 बेटी है
8 بیٹی کو مشترکہ ملا 8، تو یہ 8 ہے فی فریق، 8 ہے فی فریق فی طائفہ۔ ہر بیٹی کو کیا ملا؟ ہر بیٹی کو ملا 1، ادھر جگہ نہیں ادھر لکھ دیتا ہوں، فی کس، پر پرسن 1 ملا۔ تو آپ نے یہاں دیکھا کہ تداخل کی نسبت ہے لیکن عدد رؤوس بڑا ہے، جبکہ اصول نمبر 2 میں اصول نمبر 1 میں تداخل کی نسبت میں اصول نمبر 1 کا تعلق کس سے؟ تداخل والی نسبت سے۔ اگر عدد رؤوس اور سہام میں تداخل کی نسبت ہو اور سہام والا عدد بڑا ہو تو تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دیکھ لیا آپ۔ لیکن اگر سہام والا عدد چھوٹا ہے اور رؤوس والا عدد بڑا ہے، یہ جو مثال ہے سہام چھوٹا اور رؤوس بڑا، تو اس کی کارروائی ابھی آپ نے دیکھ لی۔ ایسی شکل میں ہمیں عدد رؤوس کا دخل نکالنا پڑا، دخل نکال کر مضروب بنائے، اور مضروب کا 2 کام، مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب۔ یہ تداخل، یہاں بھی تداخل کی مثال ہے، 8 بیٹی 4 سہام، یہ بھی تداخل کی مثال ہے، لیکن یہ تداخل بحکم توافق ہے، یہ تداخل بحکم توافق ہے، یعنی اس کو ہم اصول نمبر 2 میں لے جائیں گے۔ یہ والی مثال کس میں چلی جائے گی؟ اصول نمبر 2 میں چلی جائے گی، جس کو میں نے ابھی پیش نہیں کیا ہے، اس کو میں نے ابھی پیش نہیں کیا ہے۔ اصول نمبر 2، جب تداخل کی نسبت ہو رؤوس اور سہام میں، اور رؤوس بڑے ہوں سہام چھوٹے ہوں، رؤوس بڑے ہوں 8 سہام چھوٹے ہوں 4، تو یہ تداخل بحکم توافق ہے۔ تو میں اس کو مٹا ہی دیتا ہوں تاکہ جگہ بن جائے، پھر میں پورا یہ مٹا دوں گا تاکہ جگہ اور بن جائے۔ تو میں اس میں اضافہ کرتا ہوں، لیکن جب عدد رؤوس بڑا ہو اور سہام چھوٹے ہوں، تداخل کی نسبت تو ہے اور سہام چھوٹے ہوں، تو یہ تداخل بحکم توافق ہے جو اصول نمبر 2 سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ تداخل بحکم توافق ہے جو اصول نمبر 2 میں توافق ہے، لہذا یہ کر دیجیے، لہذا یہ اصول نمبر 2 میں آئے گا، ایسا کر دیجیے، لہذا یہ اصول نمبر 2 میں آئے گا۔ تداخل کی نسبت تو ہے لیکن عدد رؤوس بڑا ہے اور سہام چھوٹے ہیں، تو یہ تداخل بحکم توافق ہے، تو یہ اصول نمبر 2 میں چلا جائے گا، جس کو ابھی میں واضح کروں گا۔ تو یہ بات آپ نے دیکھی۔ اب اس کے بعد ماں باپ 10 بیٹی، اتفاق سے میں نے 8 بیٹی کی مثال دی تھی، تو 8 بیٹی میں تداخل والی بات تھی جو بحکم توافق ہی ہے، لیکن اب اگر 10 بیٹی کر دیتے ہیں، یہ جو ہے آپ نوٹ جو حضرات کر رہے ہوں گے وہ کر لیں، جلدی میں مٹا رہا ہوں، اور جو میں لکھتا ہوں اس کو نوٹ بھی کیا کریں آپ لوگ، تو بعد میں کام آئے گا۔ تو اب میں جو ہے اس کو مٹا کر مثال نمبر 2 لاتا ہوں، اصول نمبر 2 اور مثال نمبر 2 اور 3، اس کا تعلق اصول نمبر 2 سے، مثال نمبر 2 3 کا تعلق اصول نمبر 2 سے، اصول نمبر 2 کی مثال، یہ دونوں اصول نمبر 2 کی مثال ہے۔ جب ایک طائفہ پر کسر ہو تو اس کے 3 اصول، ایک اصول آپ کے سامنے آ گئے،
اب یہاں دوسرا اصول، اگر عدد رؤوس اور سہام میں توافق کی نسبت ہو، تو عدد رؤوس کے وفق کو نکال کر اسے مضروب بنائیں اور پھر مضروب کا دونوں کام کریں، مضروب کا دونوں کام یعنی اصل مسئلے میں اور سہام میں ضرب دیں۔ دوسرا اصول یہی ہے، اگر عدد رؤوس اور سہام میں توافق کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو نکال کر اسے مضروب بنائیں اور پھر مضروب کا دونوں کام یعنی اصل مسئلے میں اور سہام میں ضرب دیں کا دونوں کام کریں اور پھر مضروب کا دونوں کام کریں یعنی اصل مسئلہ میں اور سہام میں ضرب دیں۔ مثال یہاں پر نمبر 2 اور 3 والی اسی کی مثال ہے۔ اگر مسئلہ عائلہ ہوگا تو اول میں ضرب دیں گے، ماں باپ اور 10 بیٹی، ماں کو سدس، باپ کو سدس واسبہ اور بیٹی ثلثان، مسئلہ بنا 6 سے 1 مل گیا ادھر، 1 مل گیا ادھر، 4 مل گیا ادھر۔ 10 بیٹی کو 4 سہام کیسے بانٹیں گے؟ ایک طائفہ پر کسر ہے تو 4 سہام جب بانٹیں گے 10 بیٹی پر تو کسر واقع ہو جائے گا، آدھا سہم بھی نہیں ملے گا۔ جیسے کہ 4 روپیہ ہو اور 10 بیٹیاں ہیں تو آدھا روپیہ بھی نہیں ملے گا، آدھا روپیہ سے بھی کم ملے گا، تو کسر ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ تو پہلا کام تصحیح کرتے ہوئے سب سے پہلے ذہن کس میں منتقل ہوگا؟ نسبت دیکھنے میں۔ کس میں نسبت دیکھیں گے؟ رؤوس اور سہام میں۔ اگر عدد رؤوس اور سہام میں توافق کی نسبت ہو تو آپ رف میں یوں لکھیں، رف میں جائیں کہ عدد رؤوس، زبان بھی چلائیں آپ کہ عدد رؤوس 10 سہام 4، اس کو لکھ لیا تو کیا نسبت ہے 10 میں اور 4 میں؟ تو ذہن نے یہ کہا کہ 10 اور 4 میں توافق ہے، یعنی 4 تو خود نہیں کاٹ رہا ہے 10 کو، تداخل نہیں ہے، تداخل کے بجائے توافق ہے۔ اگر 4 خود کاٹ دیتا 10 کو تو تداخل ہو جاتا، لیکن 4 نے تو کاٹا نہیں، کوئی تیسرا عدد کاٹے گا دونوں کو، 2 کاٹ رہا ہے۔ تو ابھی میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں وفق نکالنا ہے کس کا؟ عدد رؤوس کا۔ سہام کا وفق نکالنے سے مطلب نہیں، ہمارا مطلوب ہے رؤوس کا وفق۔ نکالنے کے لیے نکال دیں آپ، لیکن اس سے بحث نہیں۔ تو 2 ایسا عدد ہے جس نے کاٹا 10 کو 5 مرتبہ میں اور 4 کو کاٹا 2 مرتبہ میں، تو یہ ہو گیا وفق۔ ہمیں جو ہے عدد رؤوس کے وفق سے مطلب ہے۔ عدد رؤوس 10 کا وفق 5 سے مطلب ہے ہم کو، سہام 4 کے وفق سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر پتہ چلا کہ 10 رؤوس 4 سہام دونوں میں نسبت کیا ہے؟ توافق ہے۔ تو رؤوس کا وفق کیا نکلا؟ تو 5 نکلا۔ تو 5 کو ایسا لکیر ڈال کر 5 لکھ دیا، یہ 5 لکھ دیا۔ ہمارے سامنے ایک کام ہو گیا کہ عدد رؤوس کا وفق نکل گیا۔ اب اس وفق کو کیا کریں گے؟
तवाफुक की निस्बत हो तो अदद रूस के विफ्क को निकाल कर, इतना हो गया, अदद रूस का विफ्क निकल गया 5, निकाल कर फिर क्या करेंगे, उससे मजरूब बनाएंगे और मजरूब यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ लिखते ही मजरूब फौरन जहन आपका सेट हो जाना चाहिए। मजरूब का दो काम, मजरूब का दो काम बिल्कुल इसको जुबान जब्त कर लीजिए। मजरूब का दो काम, असल मसले में ज़रब, श्याम में ज़रब, असल मसले में ज़रब, श्याम में ज़रब। तो 5 ज़रब 6 ज़रब 5 ये बराबर है 30, और श्याम में ज़रब, दूसरा काम श्याम में ज़रब, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 चौके 20। तो अब देखिए आप, ये तस्हीह का काम हो गया। अब यहाँ पर कसर खत्म हो गया। माँ बाप में कसर का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक एक होते हैं। बेटियां 10 थीं, सिहाम मिले 20, तो 20 10 बेटी को है तो एक बेटी को क्या मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि 20 सिहाम है, 20 रुपया है। यानी समझने के लिए रुपया बोल रहा हूँ, हालांकि ये तरका नहीं है, ये कल भी बताया था कि ये तरका नहीं है, ये तो शेयर मुतय्यन कर रहे हैं। तो 20 जो है समझने के लिए कि 20 रुपया अगर होगा, 10 आदमी होगा तो हर आदमी को कितना मिलेगा, तो जाहिर है 2 मिलेगा। तो कैलकुलेटर की दुनिया में क्या होगा, किस तरह करेंगे, जिसको तकसीम किया जा रहा है उसको पहले क्लिक करेंगे, फिर तकसीम क्लिक करेंगे, और किस पर तकसीम कर रहे हैं, 10 बेटियों पर, तो 10 को बाद में क्लिक करेंगे तो जवाब खुद ब खुद आ जाएगा। तो ये तरीका है फीकस निकालने का, ये फार्मूला है। किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो तो इस फार्मूले को लिख लें, जहन में बैठा लें। जिसको तकसीम किया जा रहा हो पहले क्लिक करें, फिर तकसीम क्लिक करें, फिर 10 क्लिक करें, जवाब में आ जाएगा 2। तो बहरहाल तो ये जो है 20 आ गया 10 बेटी को, तो 20 तो है फी फरीक और 2 है फी कस। तो ये हो गया तस्हीह का दूसरा उसूल, ये आपने देख लिया। अब जो है अगर मसला, ये बात पूरी हो गई, आपने देखा 10 बेटी 4 सिहाम, 10 रूस 4 सिहाम, तवाफुक की निस्बत थी, तो ये तस्हीह हो गई। अभी इससे पहले जो है मैंने 8 बेटी के एतबार से बनाया था, 8 बेटी और 4 सिहाम, तो 8 बेटी और 4 सिहाम में तदाखुल था, लेकिन वो तदाखुल बहुक्म तवाफुक था। 30 जो है मबलग हो गया, ठीक है। 30 यानी कि 30 तरका के 30 हिस्से किए जाएंगे, तरका के 6 हिस्से के बजाय तरका के 30 हिस्से किए जाएंगे। 30 में जो है 5 इसको, 5 इसको और 20 इसको। 20 जो है 10 बेटी को और 2 जो है हर बेटी को। तो अगर सिहाम को जोड़ें तो मबलग, जो फाइनल अदद मसला है मबलग, जिसको मबलग बोलते हैं, जोड़ने के बाद उतना होना चाहिए, जोड़ने के बाद उतना होना चाहिए, और अगर बराबर नहीं हुआ तो गलत है। तो सिहाम को जोड़ा 5 5 10 और ये 20 20 10 30 हो गए। यहाँ 2 है तो 2 एक बेटी का है, तो 10 बेटी का कितना हो गया, तो 20 हो गया। तो अगर आप 2 को जोड़ेंगे तो जाहिर है कि 2 को आप 10 मरतबा जोड़ेंगे। 2 एक बेटी का है तो दूसरी बेटी का 2, तीसरी बेटी का 2, चौथी बेटी का 2, पांचवी बेटी का 2, इस तरह से 10 बेटियों का 2 2। तो 2 2 को जो है आपको 10 मरतबा जोड़ना पड़ेगा। तो 5 5 10 और ये 20 यहीं पे जोड़ दें, 20 5 25 5 30। अगर आपका जहन जा रहा है 2 की तरफ तो 2 को आपको 10 मरतबा जोड़ना पड़ेगा, वो 20 ही होगा, वो जाहिर सी बात है 20 ही होगा। तो 20 में से हर लड़की को जो है मिला है 2 2, तो ये 2 जो है कितनी मरतबा हो गया, 10 मरतबा हो गया 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर आपको 2 की तरफ जहन जा रहा है तो ऐसा लेना पड़ेगा, 5 5 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24
2 26, 2 28, 2 30। क्योंकि फी कस 2 है, एक बेटी को 2 है तो 10 बेटी को हमने लिख लिया यहाँ, 10 बेटी का यहाँ लिख लिया तो 20 हुआ, यही 20 यहाँ है। बहरहाल ये तो हो गया। अब उसके बाद जो है तीसरी मिसाल है किताब की, शौहर माँ बाप 6 बेटी। शौहर माँ बाप 6 बेटी। शौहर का हिस्सा है निस्फ। ये मिसाल असल में औल की है। माँ को सुदुस, बाप को सुदुस, असवा की हैसियत से मिलेगा नहीं, जिससे छोड़ दिया मैंने। बेटी को सुलुसान, निस्फ सुदुस सुदुस सुलुसान, नौए अव्वल का निस्फ है। तो ठीक है, आपने सही तवज्जो दिलाई। शौहर को रुबु मिलेगा इसलिए कि बेटी है। तो अब जो है मसला जो है बनेगा, कितने से मसला बनेगा? मसला कितने से बनेगा? नौए अव्वल का रुबु है, नौए सानी का सुदुस सुदुस सुलुसान है। मसला जो है बनेगा नौए अव्वल का रुबु, नौए सानी का कुलिया बास। मसला बनता है 12 से। 4 रुबु का रुबु कितना होगा 12 में से? 3। 4 तिया 12 और सुदुस होगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और सुलुस जो है 12 का एक सुलुस हुआ 4, 3 चौके 12 और 2 सुलुस हो जाएगा 8। 8 2 10 2 12 12 3 15, 8 2 10 2 12 3 15 और हो गया 15 से। तो अभी मैंने आज भी बात कही थी, मसला अगर आयला हो तो औल वाला जो अदद है, औल वाला अदद ही अब जो असल मसला है। 12 जो है ये इसको नस्या मनस्या कर देना, इसको भूल जाना है, मिटाना नहीं है, महव नहीं करना है 12 को, लेकिन इसको नस्या मनस्या कर दीजिए, यानी जुबान पर लाना नहीं है। 12 को जुबान पर लाना भी नहीं है। अब असल मसला 15 है, लिहाजा आप उसी उसूल से चलिए जो उसूल नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो शौहर जाहिर इसमें कसर का मसला नहीं होगा, जब भी वारिस एक हो तो कसर का मसला ही नहीं होगा। माँ इसमें कसर का मसला नहीं, बाप इसमें कसर का मसला नहीं। 6 बेटी 8 से हम, तो 8 को 6 बेटी में तकसीम करेंगे तो 1 से ज्यादा मिलेगा, 2 से कम मिलेगा, कसर है। 1 से ज्यादा मिलेगा, 1 सहम से ज्यादा, 2 सहम से कम, तो यहाँ कसर वाक़ है। तो पहला काम यह है निस्बत देखें, पहला जहन काम करेगा, निस्बत देखें। कहाँ निस्बत देखें? रूस और श्याम में। तो 6 और 8, ये 6 रूस है और 8 श्याम है, तो क्या निस्बत है? तवाफुक है। हमें मतलब किसके विफ़्क से है? हमें मतलब जो है रूस के विफ़्क से है। तो हमें मतलब है 2 ने काटा 8 को, 2 ने काटा 6 को, दोनों को काटा 2 ने, तो हमें मतलब है रूस के विफ़्क से। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो रूस का विफ़्क आया कितना? सिहाम के विफ़्क से मतलब नहीं है। 2 चौके 8, 8 का विफ़्क है 4, लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है। रूस का विफ़्क है 3, तो 3 हमने यहाँ लिख दिया। 6 का विफ़्क 3 हमने यहाँ लिख दिया। और ये 3 क्या हो गया? रूस का विफ़्क क्या हो जाएगा? अदद रूस के विफ़्क को निकाल कर उसे मज़रूब बनाए, तो अदद रूस 6, इसका विफ़्क 3 हो गया मज़रूब। और मज़रूब का 2 काम कर लें, तो जहन में बैठा लीजिए। मज़रूब का 2 काम, असल मसले में ज़रब, सिहाम में ज़रब। असल मसला अब 15 है। अब 12 को क्या है? नस्या मनसिया कर देना है, जुबान पर लाना भी नहीं है। औल के बाद जो आदत आया यही असल मसला है।
تو 15 ضرب 3 یہ برابر ہے 45۔ تو اصل تصحیح مضروب سے ضرب دیا اصل مسئلے میں 15 میں تو 45 ہوا، اور سہام میں ضرب دیا تو 3 تیا 9، 3 تیا 9، 3 ضرب 3 برابر ہے 9، 3 ضرب 2، 2 ضرب 3، 2 تیا 6، 2 ضرب 3، 2 تیا 6، 8 ضرب 3، 8 تیا 24۔ یہ تصحیح ہو گئی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ 6 بیٹی کو 24 ملے، تو ہر بیٹی کو اب مل جا رہا ہے بغیر کسر کے۔ تو ہر بیٹی کو کیا ملے گا؟ 24 جو ہے 6 بیٹیوں کا ہے، ایک بیٹی کو کیا ملا؟ تو ایک بیٹی کو جب بھی اس طرح سے آئے تو، اور ذہن آپ کا کام نہ کر رہا ہو تو کیلکولیٹر کی مدد لیجئے، جس کو تقسیم کر رہے ہیں پہلے کلک کیجئے اور تقسیم کلک کیجئے اور 6 کلک کیجئے، یعنی کہ جس کو تقسیم کیا جا رہا ہے اس کو پہلے، اور جس پر تقسیم کر رہے ہیں اس کو بعد میں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے آپ، جس پر تقسیم کر رہے ہیں اس کو بعد میں، 6 بیٹی پر تقسیم کر رہے ہیں 6 کو بعد میں۔ تو جواب خود بخود کیلکولیٹر آپ کا دے دے گا کہ یہاں 4 آیا۔ تو فی فریق تو ہوا 24، فی فریق ہوا 24 اور 4 ہو گیا فی کس، 4 ہو گیا فی کس۔ تو اب یہاں پر آپ نے جو کارروائی کی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، رؤوس اور سہام، رؤوس 6 سہام 8، رؤوس 6 سہام 8، نسبت دیکھی، نسبت توافق کی ہے، تو 6 کا وفق، رؤوس کا وفق 3 کو مضروب بنایا، مضروب کا 2 کام کر دیا، مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب، کہانی ختم ہو گئی۔ اتنی سی بات ہے۔ عدد رؤوس کا وفق نکالے، وفق کو مضروب بنائے اور مضروب کا 2 کام مسئلے میں ضرب اور سہام میں ضرب دے دیں۔ اب یہاں پر جوڑیں آپ تو 45 ہونا چاہیے، تو کس کا بتلا رہے ہیں آپ؟ 9 6 15 15 15 6 21 اور 21 اور 24 45۔ جوڑنے کے بعد مبلغ جو 45 ہے وہ 45 ہو گیا سہام کو جوڑنے کے بعد۔ تو مطلب یہ کہ ہماری تصحیح صحیح ہوئی ہے۔ 9 6 15 15 6 21 21 اور 24 45۔ اب کس نے کیا میسج کیا بھائی؟ چیٹ میں جائیے، 11.25 کس نے لکھا ہے؟ پینتالیس کا ربع نہیں ہو رہا، 45 کا ربع کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ عائلہ ہے نا، مسئلہ عائلہ ہے، ہر ایک کا حصہ کم ہو گیا ہے۔ مسئلہ عائلہ میں ہر ایک کا حصہ کم ہو جاتا ہے، یہ بات تو بہت تفصیل سے آئی تھی، اب ربع کے چکر مت رہیے۔ مسئلہ عائلہ ہے، کسی کو اس کا فرض مکمل نہیں ملے گا، سب کا حصہ کم ہو جاتا ہے مسئلہ عائلہ ہو تو۔ اب جو ہے عدد مسئلہ جو ہے 45 ہو گیا، مبلغ بھی بولتے ہیں اس کو، تصحیح کے بعد عدد مسئلہ اور جو ہے
یہ تو خیر توافق کی نسبت ہے. اگر تداخل کی نسبت ہو، جیسے کہ 16 بیٹی کر دیں آپ، 16 بیٹی کر دیں، بیٹی 6 ہے یہاں پر، 16 بیٹی کر دیں. ابھی آپ نے لکھا تداخل بحکم توافق، تداخل بحکم تماثل. تداخل گویا مستقل نہیں ہے، تداخل یا تو بحکم تماثل ہوگا یا تداخل بحکم توافق ہوگا. تو اگر جو ہے یہاں پر جو ہے 8 ملا ہے اور 4 بیٹی، 8 جو ہے سہام 4 بیٹی کو 2 کر کے مل جائے گا. 4 بیٹی ہو، ایک بار اور بول دیتا ہوں، 4 بیٹی اور 8 سہام. 4 بیٹی میں 8 سہام تو 2 مل جائے گا. یہ تداخل 4 اور 8 میں تداخل ہے. تو 4 بیٹی 6 بیٹی کی جگہ 4 بیٹی اور 8 سہام، 4 بیٹی 8 سہام، ہر بیٹی کو 2 مل گیا. تو یہ تداخل بحکم تماثل ہو جائے گا، یعنی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 4 بیٹی 8 سہام، ہر بیٹی کو 2 تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بیٹی 4 کی جگہ کیا ہو 16 ہو، تو سہام تو 8 ہے اور بیٹیاں 16 ہیں، تو 8 اور 16 میں تداخل ہے. تو یہ تداخل بحکم توافق ہو جائے گا. 16 بیٹی، عدد رؤوس 16 بیٹی کا مطلب عدد رؤوس 16 اور 8 سہام. تو اب یہاں پر کسر ہے، ہر بیٹی کو ملے گا آدھا آدھا سہم. 8 سہام 16 بیٹی، سمجھنے کے لیے 8 سیب اور 16 بیٹیاں تو آدھا سیب ملے گا. کسر واقع ہے اور 8 اور 16 میں تداخل ہے. تو رؤوس 16 بیٹی یعنی رؤوس 16 کا دخل 2 آیا. تو دخل جو ہے 2 نکال کر 15 دونی 30 کر دیں گے، 3 دونی 6 کر دیں گے، 2 دونی 4، 2 دونی 4، 8 دونی 16. یہ تداخل بحکم توافق ہو جائے گا. جب بیٹیاں 16 ہوں، سہام 8 ہیں، تداخل ہے، یہ تداخل بحکم توافق ہو جائے گا. تو یہ بات تو میں نے ایک مثال اور سمجھا دی ہے، دوسری مثال بھی سمجھا دیا. آپ میں سے کسی نے اسی طرح کی بات پوسٹ میں لکھی ہے. ان مسائل میں توافق بحکم تماثل والی بات ہوگی. نہیں، توافق جب واقعتاً توافق ہو تب تو تماثل کی بات نہیں آئے گی. جب واقعتاً توافق ہو تو تماثل کی بات نہیں آئے گی. چلیے یہ تھا آپ کا سوال. بہرحال اصول نمبر 2 سے ہم فارغ ہو گئے اور یہ میں نے واضح کر دیا آپ کے پاس. اچھا، تو اب اصول نمبر 3 تو کل ہی بتلا دیا میں. اصول نمبر 3 جو ہے وہ آپ کے سامنے کل ہی آ گیا. تباین والی مثال، جب رؤوس اور سہام کے درمیان تباین ہو تو کل عدد راس کو مضروب بنائیں گے. اصول نمبر 3 آپ کے کاپی میں لکھا ہوگا، آج دوبارہ لکھ دیتا ہوں. اگر عدد رؤوس اور سہام میں تباین ہو تو کل عدد رؤوس کو مضروب بنا کر اس کا 2 کام کر لیں. اب وہ 2 کام کیا ہے، تو یعنی مضروب سے اصل مسئلہ میں اور سہام میں ضرب دیں. یہ بات کل آ گئی. اب جو ہے یہاں پر مثال ہے، ماں باپ اور 5 بیٹی. اب خالی مثال دیکھ لیں، باقی سمجھانے والی بات تو کل ہی ہو گئی. ماں سدس، باپ سدس واسوا، اسوا کے حصے سے بچے گا نہیں.
बेटी सुलसान, मसला बना 6 से 1 1 4। अब यहाँ पर हाँ, ये मिसाल तो कल यही वाली आई थी। हाँ, ये भी मिसाल तो कल हो गई। 5 बेटी 4 सियाम, 5 और 4 में तबायुन है, तो कुल्ले अदद रूस 5 को मजरूब बनाए और मजरूब का 2 काम कर लें। 6 पंचे 30। ये मिसाल कल आ गई थी, मैंने आज दोबारा कर दिया, इसलिए मैंने जल्दी से कर दिया इसको। ये सेम मिसाल कल आ गई है। तो ये तो आपकी काफी में लिखा होगा। मिसाल नंबर 5 देख लें। शौहर 5 ऐनी बहन, ये वाला कीजिए आप लोग। शौहर को क्या मिलेगा, 5 ऐनी बहन को क्या मिलेगा। ये मसला आयला वाला है। शौहर को मिल जाएगा निस्फ, औलाद न होने की वजह से निस्फ। 5 ऐनी बहन को सुलसान, इसको महजूब करने वाला कोई नहीं है, महजूब करने वाली कोई नहीं है, तो मसला बन जाएगा निस्फ है इधर का, नौ अव्वल का, नौ सानी का सुलसान है। तो जब नौ अव्वल का निस्फ हो तो मसला बनता है 6 से। अब 6 का निस्फ कितना हुआ, 3, और 6 का सुलसान कितना हुआ, 4, और 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो मसला हो गया आयला। अब 6 को जो है अब जहन से निकाल देना है, मिटाना नहीं है लेकिन जहन से निकाल देना है। अब हमारा जहन सिर्फ जमा रहेगा 7 पर। अब 7 आदद मसला। अब यहाँ पर जो है एक ताइफा पर कसर है। 5 ऐनी बहन एक ताइफा है, 5 ऐनी बहन एक फरीक है, 5 ऐनी बहन एक जमात है, उसके सिहाम है 4, रूस है 5। 5 और 4 में क्या निस्बत है, तो 5 4, इसमें निस्बत है तबायुन की। तबायुन की निस्बत हो तो क्या करेंगे, कुल आदद रास को मजरूब बना लेंगे। कुल आदद रास कितना है, कुल आदद रास है 5। 5 ऐनी बहन, कुल आदद रूस है 5, तो 5 को मजरूब बना दिया। मजरूब का 2 काम, मसले में ज़रब, सिहाम में ज़रब। 7 5 35। तो 6 को तो भूल जाइए, नसिया मनसिया जुबान पर लाना भी नहीं है। अब जो है 7 जो औल वाला अदद है वही है असल, वही अदद मसला अब 7 है। 7 5 35। और दूसरा काम मजरूब का, सिहाम में ज़रब। मजरूब का 2 काम, ये बिल्कुल ज़बान ज़ब्त कर लीजिए। मजरूब जब भी बोले तो आपका जहन फौरन जो है यहाँ तक पहुंच जाए। मजरूब का 2 काम, असल मसले में ज़रब, सिहाम में ज़रब। मजरूब का 2 काम, असल मसले में ज़रब, सिहाम में ज़रब। बिल्कुल ज़बान ज़ब्त कीजिए कि मजरूब बोलते ही ये दोनों जुमला जहन में आ जाए। 3 5 15। तो मजरूब का 2 काम, मसले में, असल मसले में ज़रब, सिहाम में ज़रब। तो 5 3 15 हो गया शौहर को, और 5 चौके 20 हो गया 5 ऐनी बहन को। अब दोनों को जोड़ें तो ये हुआ नहीं हुआ 35, तो दोनों को जोड़ने के बाद 35 हो गया। शौहर को 15, 5 ऐनी बहन को 20, 20 15 35, और तस्हीह के बाद अदद मसला है 35, मबलग भी बोलते हैं इसको। अब जो है तस्हीह के बाद अदद मसला, तस्हीह के बाद अदद मसला, मबलग जो बोलना है बोले। तो ये तस्हीह हो गई, ये तस्हीह हो गई। अब यहाँ पर जो है 5 ऐनी बहन में हर एक को बगैर कसर के दे सकते हैं, हर ऐनी बहन को बगैर कसर के दे सकते हैं। 5 ऐनी बहन है, 20 जो है उसका मजमूई तौर पर मिल रहा है, तो हर एक को मिल गया 4। 4 कैसे निकला, तो आपके कैलकुलेटर ने जो है वो फार्मूले पे अमल किया है। 20 तक़सीम 5, जिसको तक़सीम किया जा रहा है उसको पहले क्लिक करें, जिस पर तक़सीम किया जा रहा है उसको बाद में क्लिक करें। 20 तक़सीम 5 बराबर है 4। ये कैलकुलेटर ने 4 जवाब दे दिया। तो ये हो गया 4 हो गया फी कस, 20 हो गया फी फरीक,
उधर जगह नहीं थी, तो फी कस और फी फरीक वाली बात हो गई। चार पंचे 20, ये होगा ये मिसाल नंबर 4, मिसाल नंबर 5, यानी तस्हीह के 3 उसूल से हम लोग फारिग हो गए। अब आप जो है ये बतलाइए कि अगला जो है पढ़ना है, 10 मिनट जो है पढ़ना है या कल देखना है। चूंकि 3 उसूल से फारिग हो गए, अब बाकी जो है जब एक से ज्यादा ताइफा पर, अच्छा चलिए तकरीबन इत्तेफाक हो रहा है सबका कि कल होना चाहिए, फ्रेश होके पढ़ेंगे। अच्छा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल ठीक है। तो एक ताइफा पर कसर हो तो उसके 3 उसूल, वो उसूल आपके सामने आ चुके हैं। और जब दो ताइफा पर, 3 ताइफा पर, तमाम ताइफा पर, तमाम वारिसीन पर कसर वाक़े हो, उसके 4 उसूल हैं। वो 4 उसूल इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे और थोड़ा मुताला भी करके आइए आप लोग, तो समझने में आसानी होगी। आज की बातें समझ में आई आप लोगों को या कुछ दिक्कत हो रही है? चलिए, तो आज की बात समझ में आ गई। ठीक है। अब जो है मैं होमवर्क दे देता हूँ, बल्कि ग्रुप से भी लिख देता हूँ, ज्यादा बेहतर रहता है वो।